श्रीकृष्णार्य तनुजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे वासुदेव। నైంటీ వేణుగోపాల్ గారు చదువుతారా? వాస్తవండి. Case number 93. A old man aged about 74 years came to our dispensary with the following complaints. He was suffering from itching all over the body since 8 years. Since 1 week, it was intensified. Itching was more. After scratching, gets burning. Doctor diagnosed it as psoriasis. Itching was not night aggravated. Itching was not night aggravated. Washing with lukewarm water. There was a reddish patches started all over the body recently. Was using homeo medicine since 2 months. This complaint started after taking homeo medicine only. There was small vesicles with using of watery fluid. Eruptions were more at flexor surface and between the fingers. It appears first in red color, turns into black spots. Face color was also changed into black. He was suffering from constipation in childhood. 10 years ago, he used homeo medicines in this dispensary. Stool was soft, but he goes to stool 2 to 3 times in the morning. Otherwise, gets incomplete sensation. He tries to pass stool and there was soreness in the intestines due to strain. In childhood, he suffered from diarrhea and used Ayurvedic medicine. After using that medicine, throat trouble started and voice problem also started. Since then, it was continuing. Cataract operation done to both eyes 7 years ago. Had history of hairline fracture of left hip. Hearing also reduced since 4 years. Known diabetic since 5 years. Teeth also damaged. Appetite was good and likes sweets. Habit of taking coffee thrice in the morning. He will take food after completing puja, that was in afternoon. He was suffering from belchings and passing flutters, which was offensive. Thirst was more in night. There was urgency to pass urine. Sleep was disturbed due to this itching problem. 1 hour after getting sleep, he wakes up with itching. Wakes up at 11 p.m. and applies sunscreen lotion. Dreams of family matters. Sweat was normal. Likes hot weather. Mother expired with paralysis. Father expired due to old age. He had 3 sisters, all were diabetic, and 5 brothers. 1 brother was expired with UTI. Second one was healthy and other 3 was diabetic. He had 2 sons and 1 daughter, all were diabetic. He gets anger and contradiction. It was better now. He shouts in anger and after that he repents. Gets tension to some situations. He likes company of his wife. It was habituated like that. He likes to contribute money in temples. In November, Kartika Masam, he stays in Varanasi. He wants to live there permanently. He was using Glynis MF tablet before lunch since 5 years and also using homeo medicine. Name of the medicine was not known to him. On 17th February 2012, Bujjigaru administered Sorinum 1 dose. He was much better with that dose. On 5th April, Bujjigaru prescribed Sorinum 1 dose. On 25th June, he prescribed Naxwamuka 201 dose. On 15th July 2013, he prescribed Naxwamuka 201 dose. And after 5 weeks, he administered Naxwamuka 202 dose with 6 weeks gap. After that, he never came to the dispensary. వాసుదేవ్ అండి. ఇతనికి 74 years అండి, ఓల్డ్ ఏజ్. బాడీ అంతా ఇచ్చింగ్ అని చెప్పి అన్నారు. ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ సిన్స్ 8 years. Itching was more. Scratching gets burning.
సో సోరియాసిస్ అని కూడా అన్నారు. నైట్ అగ్రవేట్ అవుతుంది. రెడిష్ ప్యాచెస్ ఎన్ని బాడీ అంతా ఉంది. సో దీన్ని బట్టి ముందుగా సూర్యనమ్ము 1 ఇచ్చి తర్వాత 10 ఇచ్చే అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఈయన నక్సోముఖ అని తెలుస్తుందండి. నెక్స్ట్ పేజ్ మేడం. హ్యాబిట్ కాఫీ కూడా రెగ్యులర్ గా రైస్ ఇన్ ద మార్నింగ్. బెల్చింగ్స్ ఉన్నాయండి. దట్ వాజ్ మోర్. డ్రీమ్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్. He 11th point gets anger and contradiction. He shouts in anger after he repents. Get tension through some situations. దీన్ని బట్టి మాస్టర్ గారు నక్సోముఖ డోసెస్ చేసి అక్యూజ్ చేశారు అనుకుంటానండి. వాసుదేవ. కృష్ణవేణి వాస్తవం అంటే నాకు ఇక్కడ సోర్ణము స్పెసిఫిక్ గా ఎందుకు ఇచ్చారో అర్థం కాలేదండి. ఆయనకి సోరియాసిస్ అయితే ఉందని చెప్పారు ఏ బేసిస్ మీద ఇక్కడ సోర్ణం. తర్వాత అయితే నక్సాంక అయితే ఆయనకి ఇక్కడ ఈ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ బెల్టింగ్స్ అండ్ పాసింగ్ సార్టర్స్ విత్ అఫెన్సివ్. అలాగే లైక్స్ హాట్ వెదర్, ఇట్ గెట్స్ యాంగర్ అండ్ కాంట్రడిక్షన్, ఇట్ వాజ్ బెటర్ నౌ, ఈ షౌట్స్ ఇన్ యాంగర్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ రిపెంట్స్, గెట్స్ టెన్షన్ టు సమ్ సిచ్యువేషన్స్. ఈ రిపెంట్ అవడం ఇది నక్సాంక ఈ పాయింట్స్ బేస్ మీద ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాండి. స్పెసిఫిక్ గా సోర్ణము 1 10 ఇచ్చింది నాకు అర్థం కాలేదండి. వాస్తవం. విజయ్ కుమార్ గారు వాసుదేవ్ అండి. ఈ పేషెంట్ కి చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఇచ్చింగ్ ప్రాబ్లం ఉండటం, ఎప్పుడు చూసినా కోక్కోవటం అనేది ఎక్కువగా స్వర్ణంలో కనిపిస్తుందండి. దానికి బెస్ట్ మెషర్ ఫస్ట్ స్వర్ణంతో స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత దీనికి స్వభావం ఎలా ఉందంటే కోపిస్ట్ కూడా ఉంది దీనికి. తర్వాత హ్యాబిట్స్ లో కొంచెం కాఫీ ఎక్కువ తాగటం, అలాంటి దాని మీద బేస్ చేసి మేషర్ నక్సోముఖ ఇచ్చుకుంటాను. పూర్ణానందం గారు, మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ్ నా వ్యూ ఏంటంటే, నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే సూర్ణం అనేది కెంట్లో చూశాను. ఏమనంటే సోర్ణం కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఈజ్ వన్ ఇన్ విచ్ రెమెడీస్ కాజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ బట్ a short time, and then the symptoms change and another remedy must be selected. It is a state of feeble reaction. ఇక్కడ అది నేను ఇక్కడ అప్లై చేసుకుని చూస్తే తనకి చూడండి, చిన్నతనంలో డయేరియా వచ్చింది కదా, ఆయుర్వేదిక్ మందు వాడారు. తర్వాత థ్రోట్ ట్రబుల్లోకి వెళ్ళింది, వాయిస్ ప్రాబ్లం అది ఇంకా ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాన్స్టిపేషన్, దానికి హోమియో వాడారు. తర్వాత నెక్స్ట్ 4th పాయింట్లో చెప్పారు కదా, కాన్స్టిపేషన్ చిన్నప్పటి నుంచి ఉందని హోమియో మెడిసిన్స్ వాడారు. ఆ తర్వాత అది ఏమైంది, ఆ ఇన్కంప్లీట్ సెన్సేషన్, ఇది సోర్నెస్ ఇన్ ద ఇంటెస్టైన్స్, ఇవన్నీ ఉంది. అంటే అది కాన్స్టిపేషన్ గురించి 4th పాయింట్లో చెప్పారు. అక్కడి నుంచి అది నక్సాంక సిమ్టమ్ కనపడుతుంది. కానీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏమైంది, స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయింది. 8 years, సిన్స్ 8 years హీ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ కదా, ఫస్ట్ పాయింట్లో చెప్పారు. తర్వాత మళ్ళీ క్యాటరాక్ట్, బోత్ ఐస్, తర్వాత మళ్ళీ డయాబెటీస్, ఆ తర్వాత మళ్ళీ హియరింగ్ తగ్గింది. అంటే ప్రతి దాంట్లోంచి ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అది ప్రస్తుతం ఉన్నది స్కిన్ కంప్లైంట్ సివియర్గా ఉంది. సో అందుకని వేసి ఉంటారేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను. సోరణం వేసి, అంటే అది అప్పుడు నక్స్వామిక కాన్స్టిట్యూషన్ గా తన నక్స్వామిక 9th point 4th 9th point 4th point 11th point చూస్తే నక్స్వామిక అనిపిస్తుంది. అప్పుడు నక్స్వామిక వేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. ముందు నక్స్వామిక వేస్తే ఈ మయాజం అనేది అడ్డం పడి పని చేయకపోయి ఉండవచ్చు. అంటే సోరణం నక్స్వామికలో, అంటే నక్స్వామికకి సంబంధించి ఈ స్కిన్ కంప్లైంట్ ఏమీ లేదు కదా, దానికి రిలేటెడ్ గా లేదు. అందుకని మీకు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? నక్స్వామిక మెంటాలిటీ అనేది ముందే ఫామ్ అయింది, తర్వాత
ఈ స్కిన్ కంప్లైంట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా ఇది వేసి అటు వెళ్ళారు ఆయన నేను అనుకుంటున్నాను వాస్తవం. శీతల్ రెడ్డి గారు, రాజశేఖర్, నెక్స్ట్ కేసు చదువుతారా? కృష్ణవేణి చదువుతావా? కృష్ణవేణి, ఒక్క నేను నిమిషం. చదువుతాను. వేణుగారు చదువు. Okay. Case number 94. A lady aged about 29 years came to our dispensary with the following complaints. She was suffering from the pain in cervical region. In beginning, it started as backache. Later, developed pain in cervical region, and now it was extended to shoulder also. All these problems were started in May 2011. She got relief in pain after using painkillers. Again, it was reappeared in the same place. It comes in night. Doctor diagnosed it as cervical spondylitis. Sometimes she gets vertigo while doing work along with this pain. Sometimes she feels pain while ascending few steps, gets legs pain and dyspnea also. She was also suffering from general weakness. She was irritable during pain. Menses was regular and discharge was normal. First 3 days of menses, she suffers from backache and pain in cervical region also increases. She was a mother of 2 daughters, normal deliveries, underwent tubectomy 5 years ago. She likes hot weather. She gets numbness of toes and fingers when she was in one posture continuously, sitting or standing. She could not work more than 30 minutes because of the pain. At present, she was not able to walk even 6 kilometers. In past, she used to walk more than 6 kilometers. She likes sweets. Memory was decreased after getting this pain and suffers from gastric problem of taking food, startless in sleep occasionally. She was talkative. She was living in joint family and no problems in the family. Overthinking was there. Once she starts the work, she will complete the work. If work was not completed by her or her husband, her mind will disturb. After hearing sudden news, gets fear and tension. On 5th February 2012, Bujgaru prescribed Spigelia 201 dose. She was better. On 12th April 2012, Bujgaru prescribed Camomilla 201 dose, and he repeated the dose on 22nd June. She continued medicine for 6 weeks. Vasudev. ఏంటి వాస్తవ చెప్పండి. ప్రిపేర్ అవ్వలేదండి వాసుదేవ. కృష్ణవేణి, వాస్తవం. ఆవిడ ఈ సర్వికల్ రీజన్ లో పెయిన్ తో సఫర్ అవుతున్నారు. ఇట్ స్టార్టెడ్ యాజ్ బ్యాక్ ఏక్, నడుము నొప్పితో స్టార్ట్ అయింది అండ్ డెవలప్డ్ పెయిన్ ఇన్ సర్వికల్ రీజన్. నౌ ఇట్ వాజ్ ఎక్స్టెండ్ టు షోల్డర్ ఆల్సో. అది బ్యాక్ నుంచి షోల్డర్ కి రేడియేట్ అవుతుందని చెప్పారు. అది లెఫ్ట్ రైట్ అన్నది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. మోస్ట్లీ షోల్డర్ కి వస్తుంది అన్నారు. షీ గాట్ రిలీఫ్ ఇన్ పెయిన్ అప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడితే తగ్గిందన్నారు. ఈ కేసులో ఫస్ట్ బుజ్జి మాస్టర్ గారు స్పైజింగ్ 200 ఇచ్చారండి, తర్వాత క్యామమిల్లా ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూస్తే ఆవిడ 6th పాయింట్ లో షీ లైక్స్ హాట్ వెదర్. షీ గెట్స్ నమ్నెస్ ఆఫ్ టోస్ అండ్ ఫింగర్స్ వెన్ షీ వాజ్ ఇన్ వన్ పోస్టర్. షీ కంటిన్యూస్లీ షీ కుడ్ నాట్ వర్క్ మోర్ దెన్ 30 minutes. అంటే ఒక 30 minutes కూడా ఆవిడ కూర్చుని ఒక పొజిషన్ లో వర్క్ చేయాలి. అప్పుడు నమ్నెస్ అది రావటం దాని రిలేటెడ్ గా. అలాగే షీ లైక్ హాట్ వెదర్. ఉండండమ్మా. ఎవరండి మీరు? మ్యూట్ చేసుకోవాలండి. సుబ్బారావు గారు, చెన్నుపాటి. చదవము, చెప్పమ్మా. సో ఆవిడ షీ లైక్స్ హాట్ వెదర్ అంటే చిల్లీ పేషెంట్ అని తెలుస్తుంది. ఆ నమ్నెస్ కి అది రావడంతో దాని రిలేటెడ్ గా స్పైజిలియా 200 ఇచ్చాను. షోల్డర్ కూడా మేబీ లెఫ్ట్ సైడ్ కి ఏమైనా ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఉండొచ్చేమో అని అనుకుంటున్నాను నేను. తర్వాత ఆవిడకి క్యామమిల్లా 200 ఇచ్చారు. ఆ పెయిన్ అది వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ షీ వాజ్ ఇరిటబుల్ డ్యూరింగ్ పెయిన్ అది అని మెన్షన్ చేశారు. దాని రిలేటెడ్ గా తర్వాత క్యామమిల్లా ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. అలాగే టాకిటివ్ అనే సిమ్టమ్ అవన్నీ కూడా ఉంది. వాస్తవం.
విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో వాడికి బ్యాక్ పెయిన్ రావటం, అక్కడి నుంచి షోల్డర్ వరకు వెళ్ళటం అనేది బహుశా దీనిలో మెన్షన్ చేయలేదు, కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ అయితేనే అయి ఉంటుందండి. స్పైజిలియా మేషర్ 200తో స్టార్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఎప్పుడన్నా పెయిన్ వచ్చినప్పుడు అన్బేరబుల్ గా రావటం, అలా దాని మీద క్యామెల్లా ఇచ్చినట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది. పూర్ణానందం గారు. కామేశ్వరరావు గారు. మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ క్యామమిల్లాకి, స్పైజీరియాకి. క్యామమిల్లాకి థర్డ్ పాయింట్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు ఇరిటబిలిటీ ఉండడం. 9th పాయింట్ అంటే ఇఫ్ షీ వర్క్ వాజ్ నాట్ కంప్లీటెడ్ బై హర్ హస్బెండ్, హర్ మైండ్ విల్ డిస్టర్బ్. అంటే తన మైండ్ డిస్టర్బ్ అయ్యి అరుస్తారేమో, మరి అందుకని వేసుంటారేమో అనుకుంటున్నాను. అవన్నీ కాకపోయినా ఇంకొకటి ఏంటంటే మెయిన్ పాయింట్ చెప్పదలుచుకుంది, క్యామిల్లా వాళ్ళకి ఆ పెయిన్ సఫరింగ్ అప్పుడు ఇరిటబిలిటీ ఉంటుంది కదా, అది మనము, నేను కేసు చెప్తాను, కేసు కూడా కాదు, మనకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళది. ఒకసారి పుణ్యశాస్త్రి గారు కాల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఎలా ఉందండి మీకు ఆరోగ్యం అంటే, నిద్ర పట్టలేదే, అస్సలు నిద్ర పట్టడం లేదు. మరి మందేం వేసుకున్నారు అంటే, నేను వేసుకోలేదు, బుజ్జిని అడిగాను, బుజ్జి క్యామిల్లా వేసుకోమన్నారు 200 అని చెప్పారు. క్యామిల్లానా, మీకు క్యామిల్లా ఏంటండి అన్నారు. నాకు క్యామిల్లా ఇవ్వలా, నా నిద్రకు క్యామిల్లా ఇచ్చారన్నారు. అప్పుడు నేను బుజ్జి గారిని అడిగాను, అంటే ఆ టైంలో ఎక్కడన్నా ఒక చిన్న 2-3 ఇళ్ళ అవతల చిన్న కుక్క అరిచినా మెలకు వచ్చేస్తుంది. మెలకు వచ్చేసి ఇంకా చికాకు అయిపోతున్నారట నిద్ర లేకపోవడం వల్ల. మనం ఏమనుకుంటాము, అక్కడ కాక్యులస్ అనుకుంటాము, నిద్ర పట్టకపోవటం, చాలకపోవటం. ఆ టైంలో తను ఆ నేచర్ అలా అవడం చూసి క్యామిల్లా వేశాను. ఆ అక్యూట్నెస్ దాంతో తగ్గిందని చెప్పారు, నిద్ర పట్టింది ఆయనకి అని చెప్పారు. అంటే మామూలుగా మనము గమనించుకోవాలన్నమాట. అలా అని వాళ్ళు క్యామిల్లా అనుకోకూడదు. ఆ సిచ్యువేషన్ లో, పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో దానికి ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు అంటే, నిద్ర పట్టకపోవడం అనేది జనరల్ సిమ్టము. అది దేంతో కూడి ఉంది, మెంటల్ జనరల్ సిమ్టమ్ తో కూడి ఉంది, అది ఫిజికల్ జనరల్ సిమ్టమ్. అందుకని దానికి అంత వెయిట్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. ఆ సిమ్టమ్ వెయిట్ ఇచ్చి క్యామిల్లా వేస్తారని నేను అనుకున్నాను అనమాట. అదనమాట విషయం, నాకు అది గుర్తొచ్చింది. అస్తేవా. ఇంక నెక్స్ట్ కేసు ఎవరన్నా ప్రిపేర్ అయ్యారా? లేదు మేడం. లేదు మేడం. నేను అవ్వలేదు. ఎవరన్నా కేసెస్ చెప్తారా ఏమన్నా? మేడం ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఇందాక స్పైజిలియాకి అప్వర్డ్ అగ్రవేషన్ కూడా ఉంటుందా? పెయిన్స్ అప్వర్డ్స్ రావడానికి కూడా స్పైజిలియా పనిచేస్తుందండి? అప్వర్డ్, లెఫ్ట్ సైడ్ అలాంటివి ఏమీ అవసరం ఉండదు. అంటే రైట్ సైడ్ ఉన్నా పనిచేస్తుంది, అప్వర్డ్ ఉన్నా పనిచేస్తుంది. ఆ పర్టికులర్ మోడాలిటీ, ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే చాలు. అర్థమైందా? అర్థమైంది. మనం సింపుల్ గా భలే మిస్ అయిపోతూ ఉంటాం. అవునండి, అవును. ఎవరన్నా కేసెస్ చెప్తారా? నాకేం గుర్తు రావట్లేదు. ఓకే, సరే. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహీష్. గో బ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.